My dear friends and my dear students, good morning everybody. In the morning session, we would like to discuss something about the management of acute diseases using a repertory. And in the afternoon session, I would like to discuss how we can probe the mind, how we can trace out the mental symptoms from the patient, and how we can convert that mental symptoms of the patient into the repertory language in the afternoon section. And in between this, if time permits, we will work out some cases also. ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഡൗട്ട്സ് എന്തുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. During Hanuman's time, we have only 100 medicines. Now we have more than 4,000 medicine, 4,286 approximately in the 9th version, 9.1 version of Data. And every well-proved drug has got thousands of symptoms. And even Hanuman, who conducted many proving and who himself proved many drugs, prescribed the medicine after much reference to the Materia Medica. Remember, ഈ 100 മെഡിസിൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവരാണ്, അതിൻ്റെ ലിറ്ററേച്ചർ എഴുതിണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അവരാണ്. ബട്ട് ദേ ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു വർക്ക് ഔട്ട് എ കേസ് വിത്തൗട്ട് എ റെപ്പർട്ടറി. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഹി കമ്പൈൽഡ് എ ഷോർട്ട് റെപ്പർട്ടറി ഇൻ ലാറ്റിൻ ആൻഡ് അഡ്വൈസ്ഡ് അവർ ഡയറക്ടർ ദി ബോണിംഗസൺ ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ റെപ്പർട്ടറി. പറഞ്ഞ പോയിന്റ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായത് 100 മെഡിസിൻ ഉള്ള കാലത്ത് അത് മുഴുവൻ എഴുതിണ്ടാക്കിയതും അത് പ്രൂവ് ചെയ്തതും ഹനുമാൻ ആൻഡ് ഹിസ് ഫോളോവേഴ്സ് ആണ്. എന്നിട്ട് പോലും അവർക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അവരൊരു റെപ്പർട്ടറി ഉണ്ടാക്കിയതും ബോണിംഗസിനോട് ഒരു റെപ്പർട്ടറി ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് നൗ വി ഹാവ് അബൌട്ട് 4,286 remedies in the latest version of the synthesis. And every well-proved drug has got thousands of symptoms. And for a man of average intelligence, it is almost impossible to remember all the symptoms of all the drugs. Listen to me that word very carefully. For a man of average intelligence, it is almost impossible to remember all the symptoms of all the drugs to establish a total comparison with the disease picture. നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്ന ഡിസീസ് സിംറ്റംസും ഡ്രഗ് സിംറ്റംസും മാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ്. If you are able to remember all the symptoms of all the drugs from Abies canadensis to Zinc metallicum, then no need of repertory. Otherwise, we have to use repertory. For example, we are studying the medicine sulfur from the first year to final year, and also during our post-graduation. Sulfur has got about 3,200 symptoms. How many of the symptoms you are able to remember nowadays? I think about 10 to 15. What happened to the rest of the symptoms? And if you are able to remember like this, all the symptoms of all the drugs from Abies canadensis to Zinc metallicum, then there is no need of a repertory. Otherwise, we have to use repertory, and that is the need of the repertory in brief. And the next slide. And to some men do some good work without repertory. They also do more poor work than they would do with. It's a famous quote by Dr. J.T. Kent. പലപ്പോഴും എല്ലാവരും റെപ്പർട്ടറിയെ പറ്റി പരാതി പറയാറുള്ളത് റെപ്പർട്ടറി ഇല്ലാണ്ടും ഞങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതിന് കെന്റ് തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ട്രൂ, സം men do some good work without repertory. They also do more poor work than they would do with it. And about the acute diseases, it is very easy to get the full picture that everybody know, because you are some of the leading practitioners in Malappuram. In acute diseases, the presenting complaints are very prominent and impress our sense quickly, and the physician requires only few questioning to trace out the symptoms. And the second, one of the main thing in the management of acute disease is the management of, the causative factor. Etiology is very, very important in the management of acute diseases. If the cause is removed, the effect goes off by themselves. If the cause remains there, it is very difficult to cure. And we will discuss one or two rubrics in relation with the repertory. And we have a wonderful remedy for the after effect of cesarean section or post of the delivery, and which is that medicine represented in cancer repertory, and that is 3 mark also.
That medicine has wonderful results after cesarean section or force of the delivery. And it's a 3-mark remedy also. Especially the complaints, the backache, the side effects of the lumbar puncture. ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷനാണ്, ഒരു 1-way ക്ലാസ് ലെക്ചറിങ് മെത്തേഡ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. And one of the most important medicine, and it's only one medicine is represented in Cancerapathy, and that medicine has wonderful results also. We have tried that medicine several times in our institute. And that medicine is Hypericum. It's only 3-mark remedy represented in Cancerapathy. And we will discuss the importance of 3-mark remedies later. So the etiology is most important. And which is the best medicine mentioned in the repertory after effects of burns? Yes, that's a wonderful remedy, the after effects of burns. Even plastic surgery advice ചെയ്ത കേസിൽ വരെ ആ വൈറ്റിഷ് ഡിസ്കളറേഷൻ, ആ ടെൻഡനിലുണ്ടാവുന്ന സ്റ്റിഫ്നെസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. The medicine is Causticum, the after effects of burns. It is mentioned in the Cancerapathy as 3-mark. അതേപോലെയുള്ള ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. We will discuss it later. The etiology is very, very important. ഒരു കുട്ടിക്ക് പനി വന്നിട്ട് അത് മഴ കൊണ്ടിട്ടാണ് പനിയെങ്കിൽ that etiology is also very important. And the total signs and symptoms should be noted down. That means the acute totality only. It is very easy to treat acute diseases comparing to chronic diseases. But ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറുടെ ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് acute diseaseന്റെ മാനേജ്മെന്റിലാണ്. Chronic disease will get enough time. We have to prescribe the medicine in the next day while the patient comes. But in acute diseases, the prescription should be apt and correct. Otherwise, the patient will go somewhere else. So, ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറുടെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്യൂട്ട് ഡിസീസിന്റെ മാനേജ്മെന്റിലാണ്. And the physical examination, the importance of physical examination and laboratory findings. And what may be the importance of physical examination? Suppose a patient comes to you for an abdominal colic, and by examination we found out that it's a case of renal colic, or it may be a case of appendicitis, or maybe a case of dysuria. എല്ലാ കേസിലും അബ്ഡോമിനൽ കോളിക്കിൽ കൊളോസിന്ത് കൊടുത്താൽ ശരിയാവില്ല. പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ, അത് റീനൽ കോളിക് ആണെങ്കിൽ റീനൽ മെഡിസിൻ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ആ പെയിന് കുറയുള്ളൂ. അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ ആ മെഡിസിൻ കൊടുത്താലേ അത് കുറയുള്ളൂ. ഡിസ്യൂറിയ കേസിലാണെങ്കിൽ ആ മെഡിസിൻ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ പെയിന് കുറയുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ വളരെ ആപ്റ്റ് ആയിരിക്കണം. And the diagnosis for the management and also for addressing the diet. Diagnosis is also very important in the case of the acute diseases. In the last week, ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഒ പിയിൽ വന്നിരുന്നു. ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ, റൂറൽ ഏരിയ ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ കുറേ കാലം ട്രീറ്റ് ചെയ്തതാണ്. മീൻസ് ഹി ഹാസ് ഗ്രേറ്റ് വീക്ക്നെസ്, ഭയങ്കര ക്ഷീണം, അതിന് മാത്രമായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുകയാണ്. കുറേ കാലമായിട്ട് ബോഡി പെയിനും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ മാസങ്ങളോളം ചികിത്സിച്ച കേസാണ്. ഇതുവരെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. വി ജസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റഡ് ദി യൂറിൻ ഷുഗർ, ഐ മീൻ ദി ബ്ലഡ് ഷുഗർ, ആൻഡ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദാറ്റ് ദി പേഷ്യന്റ് ഇസ് ഡയബറ്റിക്, ആൻഡ് വി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ദി മെഡിസിൻ ഫോർ ദാറ്റ് ഡയബറ്റിസ്. ദി വീക്ക്നെസ് ഗോസ് ഓഫ്. പറഞ്ഞു വരുന്നത് കറക്റ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് ലബോറട്ടറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇത്രയും കാലം ചികിത്സിച്ച ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ പേഷ്യൻ്റ് അസുഖം മാറാണ്ടിരുന്നത്. ഡയബറ്റീസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള മെഡിസിൻസ് കൊടുത്തപ്പോൾ ആ പേഷ്യൻ്റ് വീക്ക്നെസ്സും മറ്റുള്ള കംപ്ലയിൻസും ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. So the diagnosis is very important in the case of management of the acute disease and also for advising the diet and regimen. And what about the management, I mean the accessory management? This is also very important. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ട് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പേഷ്യൻ്റ് സർവിക്കൽ സ്പോണ്ടിലോസിസ് വന്ന ഒരു കേസാണെങ്കിൽ ആ പേഷ്യൻറ്റിന് അതിൻ്റെ ഒരു നെക്കിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു ഹെർണിയ കേസിൽ നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുത്താൽ മാത്രം കുറയില്ല, അതിന് അബ്ഡോമിനൽ എക്സസൈസ് ഉണ്ട്, അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഈ അസസറി മാനേജ്മെന്റ്സിൽ നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടേഴ്സ് വളരെ പിന്നിലാണ്. നമ്മുടെ മെഡിസിൻ്റെ കൂടെ അസസറി മാനേജ്മെന്റും കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് റിമാർക്കബിൾ റിസൾട്ട്സ്. ആൻഡ് കൺസിഡർ ഓൺലി ദി അക്യൂട്ട് ടോട്ടാലിറ്റി വൈൽ ട്രീറ്റിംഗ് ദി അക്യൂട്ട് ഡിസീസ്. ഹോമിയോ കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസ് കേസ് എടുക്കുന്ന മാതിരി ഓട്ടോറിക്ഷ മുട്ടി വന്ന ആളെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി, ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ആ അക്യൂട്ട് ടോട്ടാലിറ്റി മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. അങ്ങനെ ആയാലും മാത്രമേ അതിനുള്ള റിസൾട്ട്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. And the importance of observation in homeopathy and how we convert that observatory finding into repertorial language. ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളോട് പറയാതെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പേഷ്യൻറ്റിലെ സിംറ്റംസിന് വളരെയധികം പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. സൗണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. റെപ്പർട്ടറൈസേഷനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളോട് പറയാതെ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സിംറ്റംസ്. We will discuss some of the
The first one is the hair. And what are the points to be observed in the hair or head of the patient? Suppose a patient, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖത്തിന് വന്ന ഒരു patient, ഒരു 18 or 16 years old, male or female. Yes, one of the points to be observed is a premature grayness. പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളോട് ആ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കണമെന്നില്ല, പേഷ്യൻ്റ് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാകാം. ബട്ട് വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദി റൂബ്രിക്. ആൻഡ് where will you get the rubric for the premature grayness? Head hair grey becomes. It's a wonderful rubric, and one of the important medicines are lycopodium and silicea. And the other features like dandruff, lice, then hair falling. And which is the best medicine? I mean, they mentioned in the cancer repertory for the hair falling, excessive hair falling after parturition, after delivery. In many of the ladies who have this, one of the important medicines are phosphorus and sulfur. The rubric: head hair falling, parturition after. Head hair falling, parturition after. And also the wonderful rubrics like dandruff, lice, etc. available in the chapter. Head hair falling. ചില അമ്മമാർ പറയും ഭയങ്കരമായിട്ട് മുടി കൊഴിയുന്നു, അതായത് കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നായിട്ട് മുടി പോരുന്നു. വി ഹാവ് വണ്ടർഫുൾ റൂബിക് ഫോർ ദാറ്റ്. ഹെഡ് ഹെയർ ഫാളിംഗ് ഹാൻഡ്സ് ഫുൾ ഇൻ. ഹെഡ് ഹെയർ ഫാളിംഗ് ഹാൻഡ്സ് ഫുൾ. കയ്യിൽ ഒരുപാട് മുടി വരുന്നുണ്ടെന്ന്. വി ഹാവ് വണ്ടർഫുൾ മെഡിസിൻസ് ലൈക്ക് ഫോസ്ഫറസ്, സൾഫർ എക്സെട്ര. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ മാത്രം നമ്മൾക്ക് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ വളരെ ആപ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ്, വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദി റെപ്പർട്ടറി. പേഷ്യന്റ് തല ചൊറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണം, ഒന്നെങ്കിൽ അത് പേനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻഡ്രഫ് ആണെന്നുള്ളത്. സോ വി ഹാവ് ടു വർക്ക് ഔട്ട് ദി റൂബ്രിക് ഡാൻഡ്രഫ് ഓർ ലൈസ്. And the baldness in young people, we have wonderful remedies like Barretta carb and silicea mentioned in cancer repertory. Then second one is about the nails. Nails. And what are the points to be observed in the nails? It may be an ingrowing toenail or the hangnail. And what is in by hangnail? Ingrowing toenail, നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയാ? കുഴിനകം, as in the Calicut. Then hangnails. And we have wonderful rubrics like direct rubric, extremities, ingrowing toenails. പേഷ്യന്റ് ആ കംപ്ലൈന്റ് ആയിരിക്കില്ല വന്നിട്ടുണ്ടാകുക, പേഷ്യന്റ് ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് നഖത്തിന് കുഴപ്പമുണ്ടാവും. Australis. And we have important 3 mark remedies like silicea, graphitis and magnetic poly australis. Meristic, yes. And the hangnails, ചില ആൾക്കാരുടെ കൈയിന്റെ ഇവിടെ അങ്ങനെ തൊലി പൊളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. ഫലോൺ. Maybe. Yes, we have a direct rubric like extremities, hangnails. ചില ആൾക്കാരുടെ കൈയിന്റെ നഖം വളരെയധികം ചുക്കി ചുളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. We have wonderful rubric like distorted nails. We'll discuss the nail in detail later. Then about fingers. Very common in ladies, the phelon. ഇവിടെ എന്താ പറയാ? സ്ത്രീകളുടെ കൈയിന്റെ ഇവിടെ നെയിൽ പൾപ്പ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ ലാംഗ്വേജ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട് ലാംഗ്വേജ് പറയാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പഴുപ്പ് നല്ല പെയിൻ ആയിട്ട് വരില്ല സ്ത്രീകളുടെ. ആൻഡ് ദി റൂബ്രിക് ഫോർ ദാറ്റ് എക്സ്ട്രീമിറ്റീസ് ഫലോൺ. ആൻഡ് ഒരു സബ് റൂബ്രിക് ഉണ്ട്, പരോനീഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഇസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫലോൺ ആൻഡ് പരോനീഷ്യ? Yes, that is right. Phelon is a superficial infection of the nail pulp. അതിന്റെ താഴെ ഒരു സബ് റൂബ്രിക് ഉണ്ട്, പനാരീഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ല പരോണിക്കിയ, which means deep infection of the nail pulp. ആ രണ്ട് കണ്ടീഷനിലും അങ്ങനെ തന്നെ റൂബ്രിക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്താലേ അത് ശരിയാവുള്ളൂ. Suppose a child comes to you with always putting fingers in the mouth, and we have wonderful remedies like ഒരു ചെറിയ കുട്ടികൾ ഫുൾ ടൈം വിരൽ വായിലിട്ടുണ്ടെന്നാൽ നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. And we have 3 medicines mentioned in the cancer repertory, and some 2 or 3 medicines more in the synthesis repertory. And which are the important medicine? And so I think only one medicine having 3 mark. Epicac is a 3 mark remedy followed by 2 mark in Calcarea and Chamomilla. അത് എല്ലാ സമയത്തും വിരൽ വായിലിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് എടുക്കാവൂ, അല്ലാതെ ഒക്കേഷണലി അത് വളരെ കോമൺ ആണ്. യെസ്. ആൻഡ് ആൾസോ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് വിരൽ വായിലിടുന്നത് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള കാരണം അതാണ്.
മേ ബി ദേ ഹാവ് ഡയറക്റ്റ് റൂബ്രിക്. മൈൻഡ് ബൈറ്റിംഗ് നെയിൽസ്, നഖം കടിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, അത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എടുത്തിരിക്കണം ആ റൂബ്രിക് കേസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ആൾവേസ് പുട്ടിംഗ് ഇൻ ദി ഫിംഗേഴ്സ്, 3 മെഡിസിനേ വരുന്നുള്ളൂ. ആ 3 മെഡിസിനിൽ ഏതായി പേഷ്യന്റിന് വരുന്നുള്ള വളരെ ഡിഫറൻറ്റ്, പെട്ടെന്ന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫീവറിനായിരിക്കും പേഷ്യന്റ് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കഫിനായിരിക്കും പേഷ്യന്റ് വരുന്നത്. ഈ സിംറ്റം വളരെ പ്രോമിനന്റ് ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് മെഡിസിൻ. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു പ്രിസ്ക്രൈബ്. ആൻഡ് ഫെലൻ പൈറോനീഷ്യ. Then about the skin, what are the points to be observed in the skin? പേഷ്യന്റ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കണമെന്നില്ല, പേഷ്യന്റ് വളരെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വേദനയ്ക്കോ മറ്റായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. ടീനിയ വേഴ്സിക്കൽ, വെരി കോമൺ കണ്ടീഷൻ, ചുണങ്ങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു വർക്ക് ഔട്ട് ദി റൂബ്രിക്. സ്കിൻ ഡിസ്കളറേഷൻ, വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, വൈറ്റ് സ്പോട്സ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. സ്പോട്സ് ആയിട്ടുള്ള ചുണങ്ങാണെങ്കിൽ സ്കിൻ ഡിസ്കളറേഷൻ, വൈറ്റ് സ്പോട്സ്. ദെൻ ഹൈപ്പർകെരട്ടോസിസ് ഇൻ എക്സിമ. ഈ എക്സിമ വന്ന പേഷ്യൻസ് ഒരുപാട് ചൊറിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഭയങ്കര സ്കിൻ വളരെ തിക്കായിട്ട് വരും. വി ഹാവ് വണ്ടർഫുൾ റെമഡി ഫോർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഇൻ ക്യാൻസർ ഐ തിങ്ക് 3 or more medicines are also, and only one medicine is represented which have higher mark. I think it is 3 mark remedy. The hyperkeratosis in eczema. Restox is only medicine which have top grade mark. ഈ top grade mark in importance we will discuss in later. Means hyperkeratosis in eczema. ഇതേപോലെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സ്കിന്നിൽ നമുക്ക് കണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. വാർഡ്സ്, മൊളുസ്കം, സോഫ്റ്റ് വാർഡ്സ്. ഈ സോഫ്റ്റ് വാർഡ്സ് ഒന്നും പേഷ്യന്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, എസ്പെഷ്യലി ലേഡീസ് മെനോപോസൽ ഏജ് വരുന്ന സമയത്ത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ വാർഡ്സ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ. വി ഹാവ് ടു വർക്ക് ഔട്ട് ദി റൂബ്രിക്. സ്കിൻ വാർഡ്സ് സോഫ്റ്റ്. ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെഡിസിൻ ഇസ് നൈട്രിക് ആസിഡ്. Then about the abdomen, what are the points to be observed in the abdomen? And pot belliedness of abdomen, we have a direct rubric. വളരെ വയറുന്തിയ ഒരു കുട്ടിയാണ്, പനിക്കും എന്തിനായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. ബട്ട് വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദി pot belliedness of abdomen. We have a direct rubric like abdomen enlargement children. ചില അമ്മമാർ നമ്മളോട് വന്നിട്ട് പറയും, ഡോക്ടർ വയറൊന്ന് കുറയ്ക്കണം, ഭയങ്കര വയറാണ്. We have wonderful remedies. Sepia is the only medicine represented in cancer repertory for the enlarged abdomen of mothers. So abdomen enlarged children, abdomen enlarged mothers. Like this we have to work, look. Then umbilical hernia. In children we may get the umbilical hernia. Patient വന്നത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ആയിരിക്കും. But we have to work out this rubric also. Abdomen, hernia, umbilical or discharge from the umbilicus. Abdomen in the chapter discharge from umbilicus എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്റ്റ് റൂബ്രിക് പറയുന്നുണ്ട്. We have wonderful remedies like calcarea force and Nexomica. These are the top grade remedies for the discharge from the umbilicus. And what about teeth? We will get a lot of information and medicines and rubrics from the teeth. What are the points to be observed in the teeth, especially in children? Premature decay. കുട്ടികൾക്ക് പല്ലൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. But the patient come for some other complaint. We have to work out the rubric. Teeth. In the chapter, teeth decay premature in children. We have wonderful remedies like calcarea, carb, calcarea force, creosote, etc. Premature decay of teeth in children. ചില കുട്ടികളുടെ പല്ല് കണ്ടിട്ടില്ല, വാളിന്റെ അറ്റം പോലെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. The rubric serrated. Teeth serrated എന്നാണ് ആ rubric നമ്മൾ ആ സമയത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. Teeth serrated, then premature decay of teeth in children. Then some children have the deficient enamel. കുട്ടിയുടെ പല്ലിന്റെ കളർ 2 കളറായിരിക്കും due to deficient enamel. We have to work out the rubric. Teeth enamel deficient, and we have wonderful remedies like calcarea floor. The hypotency will give much result. The deficient enamel. പുളിപ്പ്. And which rubric you will work out for a case of pallu pulippu? We have wonderful rubric for that. Yes, teeth sensitive. Teeth sensitive is the rubric for the pallu pulippu. Elongated? But actually it means elongated feeling of teeth. കൂടുതൽ തണുത്തത് കൂടുതൽ ചൂടുള്ളത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഫീലിങ്സ്. So the teeth is sensitive, enamel deficient, premature decay of teeth in children. Like this, so many rubrics are available. Serrated teeth, like so many rubrics are available in the chapter. Teeth, yes. Teeth set edge on. This is also the sensitiveness of teeth.
We have another rubric, but we will work out usually this teeth sensitive. Sets edges on one rubric ഉണ്ട്. അതും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെൻസിറ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദി ടീത്ത് ആണ്. Then what are the points to be observed in the tongue? നമ്മൾ പലപ്പോഴും പേഷ്യന്റിനോട് വായ തുറക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ടോർച്ച് അടിച്ച് നോക്കാന്നല്ലാണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഉള്ളത്, അതിൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നോക്കാറില്ല. നമ്മൾ ടോർച്ച് അടിച്ചിട്ട് വായിലിങ്ങനെ നോക്കും, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതി പിന്നെ തുറക്കൂ വായ തുറക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോക്കും. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ, നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ആവശ്യമുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ അതിൽ നോക്കാറില്ല. And what are the points to be observed in the tongue? The discoloration of the tongue, I mean the coating. And we have direct rubric, mouth, discoloration, tongue. And the rubric for the geographical tongue, ചില കുട്ടികളുടെയൊക്കെ നാവിൻ്റെ മുകളിൽ മാപ്പ് കാണാം, മാപ്പ്ഡ് ടങ്. And we have wonderful medicines like Natamur and Tarasacum. Mouth, mapped tongue. ചില കേസിൽ റിംഗ് വേം ഉണ്ടാവും നാവിൻ്റെ മുകളിൽ. We have direct rubric, teeth, mouth, ring worm on tongue. And I think only one medicine is represented in cancer hepatitis, that is Natrum muriaticum. And the nature of the salivation, this is also very important. Then about the perspiration. ഓരോ കേസിലും കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്ട്, ബട്ട് നമ്മൾ വി ആർ റണ്ണിങ് വെരി ലേറ്റ്. പെർസ്പിരേഷൻ, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പെർസ്പിരേഷൻ. ചില ആൾക്കാർക്ക് മൂക്കിന് മാത്രമേ വേർക്കുള്ളൂ. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പേഷ്യൻ്റ് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ചിലർക്ക് ഫോർഹെഡ് മാത്രമായിരിക്കും, ചിലർക്ക് മീൻസ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും വേർക്കുക, ചിലർക്ക് അപ്പർ പാർട്ടിലായിരിക്കും, ചിലർക്ക് ഹെഡിൽ മാത്രമേ വേർക്കുള്ളൂ. And which rubric will work out for the perspiration of the head in children, especially during sleep? We have only few medicines represented in cancer hepatitis. കുട്ടികളുടെ തല ഭയങ്കരമായിട്ട് വേർക്കണ്, എസ്പെഷ്യലി ഡ്യൂറിങ് സ്ലീപ്പ്. അമ്മമാർ വന്നിട്ട് പറയും. നമ്മൾ ഈ മെട്രിയോമെഡിക്കൽ റെപ്പർട്ടറിയും പഠിക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ലാംഗ്വേജിൽ മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസിന് ഉപകാരപ്പെടുള്ളത്. ഡയറക്റ്റ് റൂബ്രിക് ഉണ്ട്, ഹെഡ്, പെർസ്പിരേഷൻ, സ്കാൽപ്പ്, ചിൽഡ്രൻ, സ്ലീപ്പ് ഡ്യൂറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കൽക്കേരിയ, ചമമില്ല, ദീസ് ആർ ദി മെഡിസിൻസ്. സലീഷ്യ ആകുമ്പോൾ ദി ഹോൾ ബോഡി പെർസ്പിരേഷൻ ആണ്. കൽക്കേരിയ, ചമമില്ല, എപ്പോഴും തല നന്നായിട്ട് വേർക്കുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും. വേറെയും കുറേ മെഡിസിൻസ് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. So the nature of the perspiration is color, consistency, etc. will give us so many clues towards the medicine and also for the rubrics. And the obesity. What about obesity? പേഷ്യൻ്റ് കയ്യോ കാലിനോ വേദനയ്ക്കോ വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖത്തിനായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. പേഷ്യൻ്റ് വളരെ ഒബീസായ, മീൻസ് ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ we have to work out the rubric obesity, generalities obesity. എങ്കിലും മാത്രമേ ആ കേസൊക്കെ ശരിയായി കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേദനയ്ക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്താലും അസുഖമൊന്നും. We have rubrics like pain, extremities, pain, heel, extremities, pain, soles, etc. And the wonderful medicines are pulsatilla, ledum, etc. Maybe due to overweight. അപ്പോൾ ഒബേസിറ്റി എന്നുള്ള അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാണിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് അബോവ് ദി ആവറേജ് ആണെങ്കിൽ we have to work out that rubric, obesity. Then emaciation. This is also the exact opposite condition of the obesity. എമാസിയേഷൻ, ചിൽഡ്രൻ, മരാസ്മസ് തന്നെ റൂബ്രിക് ഡയറക്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. ക്യാൻസർ ഹെപ്പറ്ററിൽ ജനറാലിറ്റീസ്, എമാസിയേഷൻ, ചിൽഡ്രൻ, മരാസ്മസ്. Then eye. What are the points to be observed in the eye and how it helps in rhabdorization? ഒരു കുട്ടി നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ കാണിക്കാൻ വന്നൊരു കുട്ടി കണ്ണട വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം എന്തിനാണ് കണ്ണട വെച്ചത് എന്നുള്ളത്. It may be due to astigmatism, myopia or something like that, hypermetropia. We have direct rubric, and which is only medicine represented in cancer hepatitis for the astigmatism, and that medicine has wonderful results also. The astigmatism, structural ആയിട്ട് ചേഞ്ചസ് ഇല്ലാത്ത കേസിൽ we have wonderful results. We verified that remedy several times in our institute. We have only one medicine in cancer hepatitis, that is the tuberculinum. Structural change ഇല്ലാത്ത astigmatismത്തിൽ വളരെ നല്ല റിസൾട്ട്സ് ഉണ്ടാവും. And we have direct rubric like myopia, ഷോർട്ട്, the cataract. ചിലപ്പോൾ കണ്ണിന് തിമിരുണ്ടാവും ആ പേഷ്യൻറ്റിന്. സോ വി ഹാവ് ടു വർക്ക് ഔട്ട് ദി റൂബ്രിക് കാറ്ററാക്ട്. അല്ലാണ്ട് പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മളോടത് എനിക്ക് കാറ്ററാക്ട് ഉണ്ടെന്നൊന്നും പറയില്ല. അവർ വേദനയ്ക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിയ, ചെറിയ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കണം എന്തിനാണ് കണ്ണട വെച്ചിട്ട് വന്നിട്ട്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് സോ മെനി ക്ലൂസ് ടുവേർഡ്സ് അവർ മെഡിസിൻ ആൻഡ് ദി പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ദി റെപ്പർട്ടറൈസേഷൻ. ആൻഡ് ദി ആങ്സൈറ്റി ആൻഡ് ഇംപേഷ്യൻസ് വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻ ദി ആഫ്റ്റർനൂൺ. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളോട് പറയാതെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിംറ്റത്തിന് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് വാച്ച് ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പിക്ചർ. എ പീഡിയാട്രിക് ഏജ് ക്രോസിംഗ് ദി റോഡ് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക്. നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്, ലൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചറാണത്. ഇന്ത്യയിലല്ല, വേറെ ഏതൊരു രാജ്യത്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ആയി പോയതാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിലും അത് വണ്ടിൻ്റെ അടിയിലായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. And the materia medica in acutes. After that we will discuss the materia medica in repertory. എങ്ങനെയാണ് അക്യൂട്ട് ഡിസീസിൽ നമ്മൾ മെറ്റീരിയ മെഡിക്ക അപ്ലൈ ചെയ്യുക, അതെങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്പർട്ടറിയിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം, ദാറ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ്. മെറ്റീരിയ മെഡിക്ക ഇൻ അക്യൂട്ട്, I mean the comparative study of the materia medica. Since many of
among the audience are leading practitioners, it is very easy to discuss this slide. And first of all, we discuss something about the asthma, means the management of acute disease, the management of asthma. And before that, we have two rubrics in cancer repertory, respiration asthmatic and respiration difficult. And what is the difference between these two rubrics? Respiration asthmatic എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ മെഡിസിൻ ഉണ്ട്, ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റൂബ്രിക് ഉണ്ട്. കെൻഡിലെ ഓരോ റൂബ്രിക്കിൻ്റെ അതിൻ്റെതായ മീനിങ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഉണ്ട്, അതനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ റെപ്പർട്ടൈസേഷൻ ശരിയാവുള്ളൂ. റെസ്പിറേഷൻ ആസ്മാറ്റിക് ഈസ് ദ ബ്രോങ്കിയൽ ആസ്തമ ആൻഡ് റെസ്പിറേഷൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് മീൻസ് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് എയർവേ ഡിസീസ്. രണ്ടും എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ആ കണ്ടീഷൻ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ റൂബ്രിക് എടുക്കണം നമുക്ക്. We have wonderful remedies for the management of acute diseases, I mean the acute asthma. The common tinctures are Grandilia, Lobelia, Blata, then Seneca, Aurelia racemosa. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, എങ്ങനെ അത് മാനേജ്മെന്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ബിസി പ്രാക്ടീഷണർക്ക് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ആൻഡ് വാട്ട്സ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ഗ്രാൻഡിലിയ? എന്തായിരിക്കണം ശരിക്കും? പേഷ്യന്റ് എങ്ങനെ ഇൻ പേഷ്യൻസ് ഓൺ ലാംഗ്വേജ്, റെപ്പർട്ടറി മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കൽ റെപ്പർട്ടറിയിൽ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പേഷ്യന്റിന്റെ ലാംഗ്വേജിൽ പഠിക്കണം. ഗ്രാൻഡിലിയ പേഷ്യന്റ് വന്നിട്ട് നമ്മളോട് എങ്ങനെയാ പറയാ? മീൻസ് അമ്മമാർ വന്നിട്ട് കുട്ടിക്ക് എന്തുണ്ടെന്നാ പറയാ? എങ്ങനെയാണ് ശ്വാസം മുട്ടൽ ആക്ച്വലി? എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് തുടങ്ങാം? Sir, I want the indication of the Grandilia. Maybe in many of the respiratory complaints we have night aggravation. ഈ ഗ്രാൻഡിലിയ പേഷ്യന്റിന് വന്നിട്ട് എപ്പോഴും പറയാ, അമ്മമാര് പറയാ, കുട്ടിക്ക് ആദ്യം ചുമ തുടങ്ങി അവൻ നിർത്താണ്ട് ചുമച്ച് അവന് ശ്വാസം മുട്ടൽ വന്നെന്നാണ് പറയാ. That's a correct indication of Grandilia. അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. Means it is a night aggravation by lying down and wants to sit up. And the expiration is very dry also. കുട്ടിക്ക് ചുമ വന്നു, അല്ല മീൻസ് ശ്വാസം മുട്ടൽ വന്നു, പക്ഷെ കഫം തീരെ കിട്ടണില്ല, രാത്രി കൂടുന്നു, കിടന്നാൽ കൂടുന്നു, ഇരുന്നാലും കുറയണം. That's indication of Grandilia. And what about the Blata? How will you prescribe Blata in case of? Because you are a leading practitioners, you have more experience than me. Means the Blata is indicated in obese ladies or obese children with much perspiration and much expectoration and a tubercular background. Obese ladies or obese children with much perspiration and with much expectoration and having a tubercular background. ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഗ്രാൻഡിലിയ ശ്വാസം മുട്ടലിന് കൊടുക്കുന്നു പഠിക്കുന്നതിലുപരിയായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലുപരിയായിട്ട് ഗ്രാൻഡിലിയയുടെ ശ്വാസം മുട്ടൽ ബ്ലാറ്റയുടെയും അറേലിയ റെസിമോസയുടെയും ലൊബീലിയയുടെയും ശ്വാസം മുട്ടലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുക ഗ്രാൻഡിലിയ കൊടുക്കും, പിന്നെ അതിൻ്റെ ബോട്ടിൽ തീർന്നാൽ പിന്നെ അടുത്ത് ബ്ലാറ്റ എടുക്കും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരു പാലിയേറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിൻ്റെ സ്പിരിറ്റിൻ്റെ കെട്ടുവിടുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് പിന്നെയും ശ്വാസം മുട്ടൽ തുടങ്ങും. ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ബ്ലാറ്റ. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് അറേലിയ റെസിമോസ? വാട്ട് ഇൻ പേഷ്യൻസ് ലാംഗ്വേജ്? ഐ വാണ്ട് ഇൻ പേഷ്യൻസ് ലാംഗ്വേജ്. കാരണം നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റണം. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ ആം ആസ്കിംഗ് ദി പേഷ്യൻസ് ലാംഗ്വേജ്. പേഷ്യൻ്റെ കുട്ടിയുടെ അമ്മ എങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ട് പറയാം? യെസ്, ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഗുഡ്. And the Aurelia racemosa is indicated in the allergic asthma with അമ്മമാര് വന്നിട്ട് പറയാം, കുട്ടി ഒരു ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് നീറ്റപ്പം തുമ്മൽ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി, പിന്നെ തുമ്മൽ കുറെ തുമ്മി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടൽ വന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ അമ്മമാര് പറയുന്നത്. മീൻസ് ദി കംപ്ലൈൻസ് ആഫ്റ്റർ ദി ഫസ്റ്റ് സ്ലീപ്പ് ഫോളോഡ് ബൈ സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് സ്നീസിംഗ് ഫോളോഡ് ബൈ റെസ്പിറേഷൻ, ഐ മീൻ ദി ആസ്മാറ്റിക് കംപ്ലൈൻസ്, അലർജിക് ആസ്മ. തുമ്മല്, ജലദോഷം ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്മയ്ക്കാണ് ശരിക്കും Aurelia racemosa indicated. It means after the first sleep started with the sneezing, then respiration difficult. That's indication of Aurelia racemosa. And what about Seneca? Old people with much rattling and little expectoration. That is the only indication, I mean the main differentiating point of Seneca from others, indicated in old people with much rattling and little expectoration. And what about the other remedies like Lobelia? Lobelia is a wonderful remedy for the asthma. Lobelia, it is associated with some type of gastric complaints like nausea, vomiting and having much perspiration also, and it is relieved by walking. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓക്കാനും ഛർദി ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്വാസം മുട്ടലിൻ്റെ കൂടെ, അവനൊരുത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ വയ്യ, കുറച്ച് നടക്കുമ്പോൾ അവന് പിന്നെ ഒരു കുറവ് തോന്നുന്നുണ്ടെന്നാണ് അമ്മമാർ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയാം. അല്ലാണ്ട് മറ്റു മെഡിക്കലിൽ പറയുന്ന പോലെ നോസിയ വോമിറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത്, അവന് ഭയങ്കര ആയിട്ടുള്ള ഛർദി ഓക്കാനൊക്കെ വന്നു, അതിന് ശേഷം ശ്വാസം മുട്ടൽ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി, അവൻ എവിടെ ഇരിക്കാനും വയ്യ, അപ്പോൾ കുറച്ച് നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവനൊരു കുറവുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മച്ച് പെർസ്പിറേഷൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്, ഐ വിൽ റിപ്പീറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്, വി ഹാവ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് എമംഗ് ദി മെഡിസിൻസ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ കംപ്ലൈൻറ്റ്. എങ്കിലും മാത്രമേ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. ഗ്രാൻഡിലിയ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാറ്റ ശ്വാസം മുട്ടലിന് കൊടുക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പോരാ, അതിൻ്റെ ശ്വാസം മുട്ടൽ മറ്റു മെഡിസിൻ്റെ ശ്വാസം മുട്ടൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇൻ പേഷ്യൻസ് ഓൺ ലാംഗ്വേജ് വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ക്യാൻസർ പെയിൻ? ആൻഡ് വി ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് വാർഡ് ഇൻ അവർ കോളേജ്. And we have done some research work also during our post-graduation in that institute.
എപ്പോഴും ഈ ക്യാൻസർ കേസ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ക്യാൻസർ ഡിസീസിൽ വളരെ 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 പ്രധാനമാണ്. ആ ട്രെൻഡ് തന്നെ മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. നാട്ടുകാർക്ക് അറിയാം പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വളരെ എന്താ പറയുക വോളണ്ടറി ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ISM MSM പോലെയുള്ള സംഘടനകളൊക്കെ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് ക്ലിനിക്കുകൾ തന്നെ നടത്തുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ കോളേജിൽ കൊടുത്തു നോക്കിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മെഡിസിൻസിന് വി ഹാവ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ഹൊയാങ്നാൻ? അവിടെ ഒരു ഗ്രേഡ് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ മെഡിസിൻ പറയുന്നത്. വി വെരിഫൈഡ് ദാറ്റ് മെഡിസിൻ സെവറൽ ടൈംസ് in our institute and we have separate ward for the pain and palliative care in our college. Hoyangnan is a wonderful remedy for the cancer pain. In which type of cancer pain? HOYANGNAIN എന്നൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. This is not to teach you any medicine but the method of prescription എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ്. Hoyangnan, the indication of the HOYANG in cancer pain. This medicine has wonderful results. ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഗ്രേഡ് ഡിഗ്രിക്ക് അവിടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഈസ് ആൻ ഓൾഡ് പ്രാക്ടീഷണർ and that medicine has wonderful results in the cancerous ulcers to decrease the fever and also the pain. Cancerous ulcers വളരെ ഒഫൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ചാർജ് വരും, പെയിൻ വരും, and to decrease the fever and also to heal the ulcer in case of cancerous ulcers. That is indication of Hoyangnan. You just verify that when time permits. ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുത്തു നോക്കുക. That medicine carbolic acid. I don't know anything about it. ടിഞ്ചറാണ് ഹൊയാങ്നാൻ ടിഞ്ചറാണ് കൊടുത്തിട്ട്. ടിഞ്ചർ ഓർ 30th potency. കോളേജിൽ നമ്മൾ 30 ആയിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത്. അയാൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ടിഞ്ചർ കൊടുക്കാനാണ്, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ 30 ആണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. It's a wonderful remedy for. And what's the indication of euphorbium in pain and palliative care? Euphorbium, not euphor. It's a wonderful remedy for the all type of internal cancers with the severe pain. CA stomach, the CA esophagus. In these cases with the severe pain in all type of internal cancers, euphorbium tincture is a wonderful remedy. ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ടായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അയൽവക്കത്തെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുത്തു നോക്കുക. അവർ മോർഫിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ റിസൾട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. ടിഞ്ചറാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പൊട്ടൻസി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുത്ത് ശീലമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെയാണ് പിന്നെ കൊടുക്കുക, പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി നോക്കില്ല. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി സെമ്പറിയം ടെക്ടോറം? And our professor Dr. K.B. Ramesh verified this medicine in several patients. Yes, Sempervium tectorum, CA tongue or CA cheek. CA tongue and CA cheek with the severe pain and fever. It's a wonderful remedy for the CA tongue and CA cheek. Sempervium tectorum. SEMPE. അത് ജസ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ബോറിക്കൽ നോക്കാം. SEM Sempervium VIUM Tectorium, TECTORIUM, Sempervium tectorum. Sempervium tectorum. And what about the Condoranga, one of the commonly used medicine? That's very, yes, Condoranga. How will you identify a Condoranga cancer? It's very easy to identify. Yes, cracks in the corners of the mouth, in CA of the which end of the stomach? That is also very important. CA of the cardiac end of the stomach. നമ്മളൊരു മെഡിസിന് പഠിക്കുമ്പം അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ ഒരുപാട് മാറ്റമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്പൈജീലിയ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഹാർട്ട് മീൻസ് അഞ്ചൈന പെക്ടോറിയസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഹാർട്ട് അഫെക്ഷൻസിന് വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്. മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാർക്ഷന് അഞ്ചൈനക്ക്. അതിന് കാരണം ആ സ്പൈജിയിലേക്ക് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ ആർട്ടറിയിൽ ശരിക്കും ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ ആർട്ടറിയിലാകുമ്പം മെഡിസിൻ എങ്ങനെ വരാം? ലിലിയം ടീക്ക്. അയോട്ടിക് റീജിയനിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് അഞ്ചൈന വന്നാൽ ഇത് മെഡിസിൻ ഇസ് മെഡോറിനം. പിന്നെ എഫേലിയം കൊടുത്തിട്ട് സയാറ്റിക്ക കുറയുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് നെഫേലിയം. ഒരു MRI സ്കാൻ എടുത്താൽ L1 L2 ലീഷൻ ഉണ്ടാവുക. ആ കേസിൽ നെഫേലിയം കൊടുത്താലേ ആക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ് ടു കാഫ് മസിലിൻ്റെ മിഡിൽ വരെ പെയിൻ വരും. അതിന് ലീഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് L1 L2 അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമെന്ന് പറയാൻ കാരണം. നമ്മൾ ഈ മെഡിസിൻ മെറ്റീരിയൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു സയൻറ്റിഫിസിറ്റി കൂടെ വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ വളരെ കറക്റ്റാവും. ഇല്ലെങ്കിൽ വ്യാജന്മാരും നമ്മളും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസമുള്ളത്? So that's about the cancer pain. Then other medicines like and which is the best medicine for the headache in cancer patients? സൈഡ് സാറിൻ്റെ ഒരു ടിപ്പാണ്. സാറ് കേസിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വാർഡിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. സിവിയർ ഹെഡേക്ക് ഇൻ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ ഈസ് കാലിസൈനേറ്റം. 200 ആണ് സാറ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. വേറെ ഏതെങ്കിലും പൊട്ടൻസി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് ക്യാൻസർ ഹെഡേക്ക് കാലിസൈനേറ്റം. അതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി, ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, കാരണം വി ആർ റണ്ണിങ് വെരി ലേറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ് എപ്പോഴും നമ്മളെ പ്രാക്ടീസിലെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷന് വളരെ ആപ്റ്റ് ആവാനും കറക്റ്റ് ആവാനും നല്ലത്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ദി അലർജൻ റൈനൈറ്റിസ് വിൽ ഡിസ്കസ് വെൻ ടൈം പെർമിറ്റ്സ്. ആൻഡ് റെപ്പർട്ടറി ഇൻ അക്യൂട്ട്സ്. എങ്ങനെയാണ് റെപ്പർട്ടറി അക്യൂട്ട് ഡിസീസിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്.
എല്ലാവരും പറയാം റെപ്പർട്ടറി ക്രോണിക് ഡിസീസിനാണ്, പക്ഷേ അക്യൂട്ട് ഡിസീസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു മെത്തേഡില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംറ്റം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് റെഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അബിസ് കനാഡൻസിസ് മുതൽ സിംഗം പറ്റി വരെയുള്ള എല്ലാ മെഡിസിനും റെഫർ ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് പെക്യുലർ സിംറ്റം കിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് ബൈ യൂസിംഗ് ദി റെപ്പർട്ടറി ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി. ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദി വെരി കോമൺ കംപ്ലയിൻറ്റ് കുട്ടികളുടെ മൂക്കടപ്പ്, ഇൻഫൻസ്. നമുക്ക് ക്ലിനിക്കിൽ ധാരാളം കേസുകൾ വരുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദി റൂബ്രിക് ഫോർ ദാറ്റ്, കുട്ടികളുടെ മൂക്കടപ്പ് ഈ 2 മാസം 4 മാസമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മൂക്കടപ്പ് വളരെ കോമൺ ആണ്, ഒരുപാട് കേസ് വരികയും ചെയ്യും. ആൻഡ് ദി റൂബ്രിക് ഫോർ ദിസ് സ്നഫ്യൂൾസ് ഓഫ് ഇൻഫൻസ് ഓർ നോസ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ചിൽഡ്രൻ ഇൻഫൻറ്റുമായിട്ട് 2 റൂബ്രിക്കും പറയുന്നുണ്ട്. മെഡിസിൻസ് ആർ മോർ ഓർ ലെസ് സെയിം. ആൻഡ് വിച്ച് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെഡിസിൻസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദി ക്യാൻസർ റെപ്പർട്ടറി ഫോർ ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ. ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെഡിസിൻസ് represented in cancer repertory for the snuffules of infants are Lycopodium, Nexomica, Sambucus, Chalybachromicum, ammonium carb. These are the major medicines represented in cancer repertory. With this medicine, we can able to manage in majority of the 99% of the snuffules in infants. And what is the indication of Nexomica? Patient amma nammalodu vannittu endanu paraya. The indication of Nexomica in nasal obstruction is very simple. Simple ആണ്. അതായത് കുട്ടിക്ക് പകല് ഭയങ്കര മൂക്കുന്നില്ലാണ്, രാത്രി ആയാലും ഭയങ്കര മൂക്കടപ്പാണ്, അത്രേ പറയുള്ളൂ. The medicine is Nexomica. പകല് ഭയങ്കര മൂക്കുന്നില്ല, രാത്രി മൂക്കടപ്പ്. പകൽ അവന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, മൂക്കുന്നിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൂ, രാത്രി അവന് കിടക്കാൻ പറ്റണില്ല എന്ന് പറയും. That is indication of Nexomica. And what about Sambucus? It's a wonderful remedy for the nasal obstruction in children. അമ്മമാര് എങ്ങനെയാ വന്നിട്ട് പറയാം? I want in patient's language. Yes. അമ്മമാർ വന്നിട്ട് പറയാ, ഡോക്ടറെ കുട്ടി തീരെ മുല കുടിക്കണില്ല എന്നേ പറയുള്ളൂ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ സാംബുക്കസ്. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർലി സാംബുക്കസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നെക്സോ ലേക്കോപോഡിയോ കൊടുത്താൽ അതൊരു റിലീഫ് ഉണ്ടാവില്ല. അത് സാംബുക്കസ് തന്നെ വേണം. എങ്ങനെയാ അത് ബോറിക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കണേ? എന്തൊരു പ്രത്യേക വാക്കിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൈൽഡ് അണേബിൾ ടു നേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫീഡിംഗ്, അങ്ങനെ എന്തൊരു പ്രത്യേക വാക്കിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് എ കറക്റ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് സാംബുക്കസ് ഇൻ ടീച്ചർ ഫോം ഓർ 30 ഫോം. യു ക്യാൻ ട്രൈ ദിസ് മെഡിസിൻ വെൻ ദിസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കേസസ് കം. ഈ അതിനുള്ള വേറൊരു കാരണം, മൂക്കടപ്പ് വരാനുള്ള കാര്യം വരെ കിടന്നിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരിക്കലും കിടന്ന് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പേഷ്യൻസിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അത് അമ്മയ്ക്കും തകരാറാണ്, കുട്ടിക്കും. വാട്ട് ഇസ് റോങ് വിത്ത് മദർ? ലൈങ് ഡൗൺ ഫീഡിങ്. വാട്ട് ഇസ് റോങ് വിത്ത് മദർ? കിടന്നിട്ട് മുല കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും. റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ്, ഒട്ടാലജിയ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരും കുട്ടിക്ക്. നാസൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ വരും. അമ്മയ്ക്ക് എന്താ? വാട്ട് ഇസ് റോങ് വിത്ത് മദർ? മദറിന്റെ ബ്രസ്റ്റിന്റെ ഷേപ്പ് പോയി പോകും കിടന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. അത് അമ്മമാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. So that is indication of Sambucus. Then what about Lycopodium? Indication of Lycopodium. ഭയങ്കര ഇറിറ്റബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടിയായിരിക്കും. അസർവാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്വാസം മുക്കടപ്പാണ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇഷവാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കാണ് ഡോക്ടർ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞെന്ന് പറയും. ഈവനിങ് അഗ്രവേഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതല്ലാണ്ട് അതിൽ ടിപ്പിക്കൽ 4 to 8 ഒന്നല്ല കിട്ടുക. ഭയങ്കര വാശിയുള്ള കരച്ചിലുള്ള കുട്ടിയായിരിക്കും. രാത്രി കരച്ചിലായിരിക്കും, പകരം അവനെ കൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. That is about Lycopodium. And what is indication of Chalybachromicum in snuffules? This is a 3-mark remedy I think in cancer repertory. Yes. Chalybachromicum എങ്ങനെയാ പറയണത് ശരിക്കും? സിമ്പിളാണ്. കുട്ടിക്ക് ഇവിടെ ഭയങ്കര പൊറ്റ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, തീരെ ശ്വാസം അയക്കാൻ പറ്റണില്ല എന്നേ പറയുള്ളൂ. തിക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ആയിരിക്കും, ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് പൊറ്റ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. മീൻസ് ക്രസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് Chalybachromicum. And in ammonium carb occurs in the night. It is associated with any type of the diarrheal diseases. Either it may be the loose motion or vomiting. The nasal obstruction associated with gastric disorders. That is indication of ammonium carb. Alternate obstruction. One of the most important remedy for the alternate nasal obstruction is Lac caninum. 3-mark remedy in cancer repertory. Alternate nasal obstruction. And which miasm comes under the recurrent snuffules. ഏത് മയാസത്തിൽ അത് വരെ? ചില കുട്ടിക്ക് എന്ത് മരുന്ന് കൊടുത്താലും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്, കംപ്ലീറ്റ് മാറില്ല. അണ്ടർ വിച്ച് മയാസം ഇറ്റ് കംസ്? It's under the syphilitic miasm. A dose of syphilinum is required in certain cases. In inadvertent cases when other medicines fail, it comes under syphilis ആണ്. കഞ്ചനിറ്റൽ സിഫിലിസിന്റെ ഒരു സിംപ്റ്റം ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് റെക്കറന്റ് സ്നഫ്യൂൾസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഒരു അക്യൂട്ട് കംപ്ലയിൻസ് ഉള്ള ഒരുപാട് റൂബ്രിക്സ് ക്യാൻസർ റെപ്പർട്ടറിയിലെ സിന്തസിസിലും പറയുന്നുണ്ട്. അതിലൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞ മെഡിസിൻസേ ഉള്ളൂ. 5 മെഡിസിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ 8 മെഡിസിൻസ്, 4 മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ. ഈ മെഡിസിൻസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെപ്പർട്ടറി ഒന്നും നോക്കാണ്ട് റെപ്പർട്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കേസിനും മൂക്കടപ്പ് വരുമ്പോൾ നെക്സോ അല്ലെങ്കിൽ സലൈൻ ഡ്രോപ്സോ കൊടുത്ത് കുറച്ച് കുറയും, പിന്നെ കുറയില്ല, പിന്നെ അവസാനം വേറെ പേഷ്യൻസിന് വേറെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മളെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയാലും മാത്രമേ പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളെ അടുത്ത് നിൽക്കുള്ളൂ. വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇൻ ഡീലിംഗ് വിത്ത് അക്യൂട്ട് ഡിസീസ് ഈസ് ദ റെപ്പർട്ടറി. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദി ആങ്സൈറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ? We have rubrics like anxiety, fear, anticipation and anguish. ANGIS. ഈ 4 റൂബ്രിക്ക് നിങ്ങൾ ഡിക്ഷണറിയിൽ നോക്കിയാൽ മീനിങ് സെയിം ആണ്. But in repertorial language, these medicines are entirely different under these rubrics and interpretation is also very different.
And what actually it means? എന്ത് കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ ആങ്സൈറ്റി എന്നുള്ള റൂബ്രിക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക? And what is the difference between anxiety and fear? And what is the difference between anxiety with anticipation and anguish? ഈ നാലിനും നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഡിക്ഷണറി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ സെയിം മീനിങ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ചുവടിൽ നിങ്ങൾ മെഡിസിൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മെഡിസിന് ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. റെപ്പർട്ടറി ലാംഗ്വേജിൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് റെപ്പർട്ടറി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവസാനം ഹോമിയോപ്പതിനെയും കുറ്റം പറയും, റെപ്പർട്ടറിനെയും കുറ്റം പറയും. ആങ്സൈറ്റി മീൻസ് അപ്രഹെൻഷൻ ഓർ അണീസിനെസ് ഓഫ് മൈൻഡ് വിത്തൗട്ട് എനി കോസ്. ഒരു കാര്യമില്ലാണ്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നതാണ് ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയും. മീൻസ് ആങ്സൈറ്റി വിൽ നോട്ട് ഹാവ് എനി കോസ്. ചില ആൾക്കാർ പറയും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാരണം വേണ്ട ഡോക്ടറെ, അവർക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും. മീൻസ് വിത്തൗട്ട് എനി കോസ്. ബട്ട് ദി ഫിയർ ഹാവിങ് എ ഡെഫിനിറ്റ് കോസ്. ഫിയർ എന്നുള്ള റൂബ്രിക്ക് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പേടിക്ക് ഒരു കാരണം വേണം. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡൻസ്, ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക്, ആ കുട്ടിക്ക് പേടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് പേടിക്കാൻ. ഇറ്റ് മേ ബി വൺ ഓഫ് ദി means the death of the relative or divorce or something like that. Means fear having a definite cause. And what about anticipation? ANTICAPATIO, another rubric in cancer repetitive for the anxiety. In which condition we will work out that rubric? Anticipation means one of the important remedies urgent nitricum. Anxiety usually for a good thing. ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നതിനാണ് ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ എന്നുള്ള റൂബ്രിക്ക് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. കുട്ടി പരീക്ഷ വളരെ നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും റിസൾട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ്. ഒരുപാട് കാലം പരിചയമുള്ള കോളേജിൽ കൂടെ നടന്ന കുട്ടീനെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത്, എന്നാലും താലി കെട്ടുന്ന സമയത്ത് നിക്കാഹിൻ്റെ സമയത്ത് നിക്കാഹാന്നായിക്കൊണ്ട് ബേജാറ്. മീൻസ് ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നതിനാണ് ശരിക്കും ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അർജന്റ് നൈട്രികം വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റെമഡി ഫോർ ദി എക്സാമിനേഷൻ ഫങ്ക്. കുട്ടി നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, എന്നാലും അവനൊരു ടെൻഷനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് വരുന്ന ഒരു ടെൻഷൻ. ദാറ്റ്സ് എ മീനിങ് ഓഫ് ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ. ആ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ആങ്സൈറ്റി നിർത്താൽ നമ്മുടെ മെഡിസിന് തെറ്റും, കുട്ടിക്ക് അസുഖം മാറില്ല. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ആംഗിഷ്? ANGUISH, another rubric. Similar meaning of anxiety, dictionary meaning. Anguish means ഇവർക്കൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാട്ടോ, കോളേജിലെ ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. ആംഗിഷ് മീൻസ് ആങ്സൈറ്റി വിത്ത് ഫിസിക്കൽ സഫറിങ്സ്. മീൻസ് പേടിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ സഫറിങ്സ് ലൈക്ക് പാൽപിറ്റേഷൻ, പെർസ്പിറേഷൻ, ട്രമർ, ഇതെല്ലാം കൂടി വരുമ്പോഴാണ് ആംഗിഷ് എന്നുള്ള റൂബ്രിക്ക് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട്. മീൻസ് ആങ്സൈറ്റി വിത്ത് ഫിസിക്കൽ സഫറിങ് സച്ച് ആസ് പെർസ്പിറേഷൻ, ട്രമർ, ട്രംബ്ലിംഗ്, സ്വെറ്റിംഗ് ഓർ യൂറിനേഷൻ എക്സെട്ര. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ ആ റൂബ്രിക്ക് എടുക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷന് നോക്കണം. ഡിക്ഷണറി മീനിങ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൈൻഡ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഫെയിൽ ആവും. And what about diabetes mellitus? We have wonderful rubric for that condition. In which rubric will work out for a diabetes? A lot of cases nowadays we will get diabetes. It is very easy to treat if you are going in the right way. Otherwise it is very difficult. Tincture കൊടുത്തുകൊണ്ടൊന്നും എവിടെ എത്തൂല. And which are the important medicines mentioned in the cancer of the rubric? യൂറിൻ ഷുഗർ എന്നുള്ള റൂബ്രിക്കാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിൽ വേറെ റൂബ്രിക്ക് പറയുന്നത് ജനറാലിറ്റീസ്, വൂൺസ്, ഹീൽസ് ലോ ടു സ്പെസിഫിക് യൂറിൻ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇൻക്രീസ്. ഇത് മൂന്നും കൂടെ വരും. പക്ഷേ ഇത് വൺ ഓഫ് ദി മേജർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൂബ്രിക് ഇസ് യൂറിൻ ഷുഗർ. And we have wonderful remedies mentioned in the cancer repetitive. One of the, what is indication of syzygium? Diabetes. നമ്മളെല്ലാവരും സൈസീജിയം ധാരാളം കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതിനൊരു പെക്യുലർ ഇൻഡിക്കേഷൻ. ആ ഇൻഡിക്കേഷൻ വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഡെഫിനറ്റ് ആക്ഷൻ. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച പിന്നെ ഷുഗർ കൂടും. സൈസീജിയം, diabetes associated with the skin complaints like prickly heat eruptions or any type of eruptions associated with the diabetes. ആ കണ്ടീഷനിൽ സൈസീജിയം കൊടുത്തു നോക്കുക, we have definite results. അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച പിന്നെയും കൂടും. സ്കിൻ ഡിസീസ്, diabetes associated with any type of skin eruption. And what is indication? One of the 3-mark remedy in cancer repetitive, acidum phosphoricum. It has a peculiar indication, acidum phosphoricum. Another 3-mark remedy for diabetes. That medicine has wonderful results. ഡയബറ്റീസിൻ്റെ അക്യൂട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഒരുപാട് ഷുഗറുള്ള കേസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഡയബറ്റീസ് വിത്ത് എക്സ്ട്രീം വീക്ക്നെസ്, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ക്ഷീണം പേഷ്യൻ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ വിത്ത് ഡയബറ്റീസ്, ആസിഡം ഫോസ്ഫോറിക് ഇസ് എ വണ്ടർഫുൾ റെമഡി ഫോർ ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ. ആൻഡ് അനദർ റെമഡി, 3-mark remedy in cancer repetitive, ഹെലോണിയസ്. വാട്ട് ഇസ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹെലോണിയസ്? in diabetes, a 3-mark remedy for sugar. Associated with any type of uterine complaints, either it may be leukorrhea, dysmenorrhea or any type of uterine diseases associated with the diabetes. In males, diabetes associated with only one medicine is represented in synthesis for that condition. Diabetes associated with in males impotency or erection failures. And why in diabetes in majority of the cases we have the erection failure, impotency will occur? What may be the reason for that? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡയബറ്റീസ് വരുമ്പം ഈ സെക്ഷൽ ഓർഗാൻസിന് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം? ആൻഡ് വി ഹാവ് ഓൺലി വൺ മെഡിസിൻ ഇൻ സിന്തസിസ് ഫോർ ദി ഡയബറ്റീസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻസി ഓർ ഇറക്ഷൻ ഫെയിലിയർ, ദാറ്റ് ഇസ് ഹെലോണിയസ്. മീൻസ് ഡയബറ്റീസ് വിൽ അഫക്ട് ദി
മൈക്രോവാസ്കുലർ ആർട്ടറീസ് ആൻഡ് ആർട്ടറിയോൾസ്, ഏറ്റവും ചെറിയ ആർട്ടറിയോൾസിനാണ് ഈ ഡയബറ്റീസിൽ പെട്ടെന്ന് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഇറക്ഷൻ ഫെയിലർ, ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഇറക്ഷൻ ഒക്കെ വരാനുള്ള കാരണം. And that about Helonis. And what is peculiar about another 3-mark remedy in cancer hepatitis? Iodine is a wonderful remedy for diabetes. In which condition we will prescribe that medicine? Iodine. It's a typical medicine having typical feature of polyuria, polyphagia, polydipsia and emaciation. Patient ഭയങ്കര ഹോട്ട് ആയിരിക്കും, പേഷ്യന്റ് ഭയങ്കര വിശപ്പായിരിക്കും, ഭയങ്കര ദാഹം ഉണ്ടാവും, ഭയങ്കരമായിട്ട് എമാസിയേഷൻ വരും. ഡയബറ്റീസ് ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം മെലിയാൻ തുടങ്ങും. ആൻഡ് iodine is a wonderful remedy having typical feature of diabetes: polyuria, polyphagia, polydipsia and emaciation. And like this we can able to prescribe very very easily if you are using a repertory. And dysuria in children, very common case. Dysuria in കുട്ടികൾക്ക് മൂത്രക്കടച്ചിൽ വരുന്നത്. We have only 3 medicines represented in cancer repertory, and these 3 medicines are 2 mark also. It is very easy to dysuria in children, bladder, bladder la urethra loda urethra pain, urination during child screams nokka പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. And we have only 3 remedies, that is lycopodium, borax and sarsaparilla. And how we can differentiate between lycopodium and sarsaparilla? Then the nature of the pain, how will you differentiate from the nature of the pain, the sarsaparilla and lycopodium? Yes, sarsaparilla, the pain occurs after urination or at the close of urination. In which condition the pain occurs at the close of urination? Cystitis വരുമ്പോൾ, bladder infection വരുമ്പോഴാണ് at the close or after urination pain വരാനുള്ള കാരണം. And the lycopodium, the child scream before the urination. മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുട്ടിക്കാര്യം. sarsaparilla ആണെങ്കിൽ മൂത്രമൊഴിച്ച് കഴിയാൻ നേരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുട്ടിക്കാര്യം. അമ്മമാർ അങ്ങനെയാണ് പറയുക. And the borax, it is associated with apathy and the feeding difficulty. Another important medicine for dysuria. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന മെത്തഡോളജി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. എങ്ങനെയാണ് റെപ്പർട്ടറി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അക്യൂട്ട് ഡിസീസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ക്രോണിക് ഡിസീസ് പറയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് അക്യൂട്ട് റൂബ്രിക്സ് ക്യാൻസർ റെപ്പർട്ടറി സിന്തസിസിൽ ധാരാളമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇഫ് യു ആർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് അമംഗ് ദി റെമഡീസ്, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു പ്രിസ്ക്രൈബ് ഇൻ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി കേസസ്. നെക്സ്റ്റ്, ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു, അപ്പോൾ കാണാൻ നിർത്തില്ല. നെക്സ്റ്റ്, ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദി റെപ്പർട്ടറി ഇസ് ടു അവോയ്ഡ് ദി റൂട്ടീനിസം ഇൻ അവർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ. മഴ പെയ്താൽ നമുക്ക് റെസ്റ്റോസേ ഉള്ളൂ, ചുമയാണെങ്കിലും റെസ്റ്റോസേ ഉള്ളൂ, പനിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് റെസ്റ്റോസേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദി അതർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റെമഡീസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ക്യാൻസർ റെപ്പർട്ടറി ഫോർ ദി ഫീവർ ആഫ്റ്റർ റെയിൻ? ഡെൽകാമറ, അരേനിയ ഡൈഡിമ, നാട്രോൺ സൾഫ്, റെസ്റ്റോക്സ്. ദീസ് ആർ ദി 4 important medicines mentioned in cancer repertory. And the natron sulf 3 മാർക്കാണ്, ഡെൽകാമറ 3 മാർക്കാണ്, അരേനിയ ഡൈഡിമ 3 മാർക്കാണ്. And how will you differentiate between Restos and Arenia diadem? Arenia diadem is a wonderful remedy for the fever after getting wet in rain. How will you differentiate between? How we can differentiate between that? അത് റൂബ്രിക് പറയുന്നത് ചിൽ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലാണ്. ചിൽ എക്സ്പോഷർ റെയിൻസ് ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. റെസ്റ്റോസിൽ വിത്ത് ജോയിന്റ് പെയിൻസ് ആയിരിക്കും, പെയിൻ ഇൻ ദി ജോയിന്റ്സ് ആൻഡ് പെരിയോസ്റ്റിയം. ബട്ട് ഇൻ അരേനിയ ഡൈഡിമ ഇറ്റ്സ് എ സ്പൈഡർ, പെയിൻ ഇൻ ദി ലോങ് ബോൺസ്. കൈയിൻ്റെയും കാലിൻ്റെയൊക്കെ എല്ലിനാണ് വേദന പറയുക പനി വരുമ്പോൾ. ബട്ട് ഇൻ റെസ്റ്റോസ് ദി പെയിൻ ഇൻ ജോയിൻറ്റ്സ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് among the medicines. Repertory, one of the most important utility of the repertory is to avoid the routinism. For example, in the case of abdominal pain ameliorated by pressure, we have only one medicine, that is colocin. But in cancer repertory, we have other remedies like pulsatilla. We have, I think, 5 or 6 3-mark remedies: stannum metallicum, plumbum metallicum, abdominal pain ameliorated by hard pressure. നമുക്ക് എല്ലാ കേസിലും കൊളോസിന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കൊളോസിന്ത് കൊണ്ട് അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ കുറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ബാക്കി മെഡിസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ. 3 മാർക്ക് പറയുന്നത് വേറെ മെഡിസിൻസ് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അബ്ഡോമൻ പെയിൻ പ്രഷർ അമിലറേറ്റ്സ്, പ്ലംബം, സ്റ്റെനം, പൾസാറ്റ്ല. ഐ തിങ്ക് ദീസ് ആർ ദി 3 മാർക്ക് റെമഡീസ്. ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ഇൻ സമ്മർ. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പലപ്പോഴും പേഷ്യൻസ് വന്നിട്ട് പറയും ഡോക്ടർ ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണെന്ന് പറയും. വി ഹാവ് വണ്ടർഫുൾ റെമഡീസ് ഫോർ ദാറ്റ്. വി ആർ യൂസ്ഡ് ടു പ്രിസ്ക്രൈബ് ജെൽസിയം ഇൻ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി കേസസ്. ഓരോ സീസണിലും അതിനാവശ്യമുള്ള കുറച്ച് മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ, റൂബ്രിക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ വളരെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കഴിയും. ഒരുപാട് പേഷ്യൻസിന് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു വിടാൻ പറ്റും. വീക്ക്നെസ് ഇൻ സമ്മർ, നമ്മളെല്ലാ കേസിലും ജെൽസിയമേ കൊടുക്കുള്ളൂ. ബട്ട് വി ഹാവ് വണ്ടർഫുൾ റെമഡീസ് ഇൻ ക്യാൻസർ റെപ്പർട്ടറി. ജനറാലിറ്റീസ്, വീക്ക്നെസ്, സമ്മർ ഇൻ. ദി മെഡിസിൻസ്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെഡിസിൻസ് ആർ, one of the most important medicine is selenium, natron carb and iodine. These are the 3 mark remedies found in cancer repertory. And these medicines have wonderful results also. Selenium also associated with the sexual weakness, natron carb with headache, iodine all the features of increased thirst and emaciation like that. And the patient is very hot also. Weakness in summer.
And which medicine will prescribe weakness after fever? പലപ്പോഴും പനി കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻ്റ് വന്നിട്ട് പറയും ഭയങ്കര ക്ഷീണ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയും. We have a wonderful remedy in canceropathy and only one medicine is represented in canceropathy and that is turmeric also. Weakness after fever. And that medicine has wonderful effect than Farmphos or China. The canceropathy, turmeric and 3 mark and importance we will discuss later. The best medicine, just try this medicine. But your prescription or your similimum fails. The weakness after fever. Only one medicine is represented, that is turmeric, that is Arania diadema. You just try this medicine. Spider and unnecessary repeated. It may be given in 1 or 2 doses in 200 or 30. Spider remedy ആണ് വളരെ ഡീപ്പ് ആക്ടിംഗ് ആണ്. ഇന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ മെഡിസിൻസ് ഫെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ റെപ്പർട്ടിയുടെ യൂട്ടിലിറ്റി, കെൻഡിലെ 2 മാർക്കിന് 3 മാർക്കിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ആഫ്റ്റർ പ്രൊലോങ്ഡ് ഫീവർ, വളരെ പഴക്കമുള്ള പനി, അതായത് ടൈഫോയിഡ്, ന്യൂമോണിയ പോലെയുള്ള പനി വന്നതിന് ശേഷമുള്ള വീക്ക്നെസ് ആണെങ്കിൽ ദി മെഡിസിൻ വിൽ ചേഞ്ച്. അവിടെ അരേനിയ പറ്റില്ല. ജനറാലിറ്റീസ്, വീക്ക്നെസ്, ഫീവർ, പ്രൊലോങ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ another rubric in canceropathy. That is the medicine is selenium. Weakness after prolonged fever like typhoid or pneumonia. That is about weakness in summer. Then headache in summer. We have only one medicine like bryonia. But so many other 3 mark remedies like pulsatilla, lycopodium, then bryonia, belladonna, natrimor. These are the 3 mark remedies mentioned in canceropathy for the headache in summer. Then headache, wetting it. We have only Rustox. But other remedies like lycopodium, pulsatilla are also 3 mark remedies for the headache in getting wet. ഹെഡ് പെയിൻ, വെറ്റ് ഗെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മറ്റേ ഹെഡ് പെയിൻ, സമ്മർ ഇൻ, സൺ ഹീറ്റ് ഓഫ്, 2 റൂബ്രിക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. വെയിൽ കൊണ്ടിട്ട് തലവേദന ഉള്ളതും സമ്മറിൽ വെയിൽ തലവേദന വരുന്നത് 2 റൂബ്രിക്കാണ്. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം. സോ വൺ ഓഫ് ദി മേജർ യൂസ് ഓഫ് റെപ്പർട്ടറി ഇൻ അക്യൂട്ട് ഡിസീസ് ഈസ് ദ അവോയ്ഡൻസ് ഓഫ് റൂട്ടീനിസം. നെക്സ്റ്റ് ദെൻ ഇൻസ്റ്റന്റ് റെഫറൻസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദി റെപ്പർട്ടറി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംറ്റം വന്നാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അബിസ് കനാഡൻസ് മുതൽ സിംഗമെറ്റാലിക് വരെയുള്ള മുഴുവൻ മെഡിസിൻ നോക്കണം. പക്ഷേ റെപ്പർട്ടറി ആണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പം. സപ്പോസ് ഇറ്റ് മേ ബി കേസ് ഓഫ് റീനൽ കോളിക്. നമ്മളൊരു പേഷ്യൻ്റ് അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ ആയിട്ട് വന്ന് നമ്മളത് എക്സാം ചെയ്ത് റീനൽ കോളിക് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു പ്രിസ്ക്രൈബ്. കിഡ്നി പെയിൻ, യൂററ്റേഴ്സ്, സൈഡ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കിഡ്നി പെയിൻ ആണ്, ഏത് സൈഡിലാണ് പേഷ്യൻറ്റിന് പെയിൻ നോക്കുക, റെപ്പർട്ടിൽ റെഫർ ചെയ്യുക. കിഡ്നി പെയിൻ, യൂററ്റേഴ്സ്, ദി സൈഡ് റൈറ്റും കൊടുത്തിട്ട് ലെഫ്റ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് വണ്ടർഫുൾ റെമഡീസ് ഫോർ ദി റൈറ്റ് സൈഡ് റീനൽ പെയിൻ വിച്ച് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെഡിസിൻസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ canceropathy for the right side renal colic. Lycopodium and Naxomica, it is very easy to differentiate. Naxomica ആണെങ്കിൽ it is associated with urging. ഈ റീനൽ പെയിൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ വയറ്റുന്ന് പോകണം തോന്നും. ലൈക്കോപോഡിയത്തിന് അതിൻ്റെതായ വേറെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള അതിൽ 4-5 മെഡിസിൻ പറയുന്നുണ്ട്. റിപ്പീറ്റ് ഞാൻ എന്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അഫെക്ഷൻസ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ബെർബറിസ് വൾഗാരിസ്, പാരിയേര ബ്രേവ, ടബാക്കം ഞാൻ കൊടുത്തു നോക്കിയിട്ടില്ല. Then one of the important medicine is Quisitism has another indication. I will tell you later. Lycopodium is indicated in both in left and right side. അതും ശ്രദ്ധിക്കണം. റൈറ്റ് സൈഡിൽ 3 മാർക്കാണ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലൈക്കോപോഡിയം 2 മാർക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ലൈക്കോപോഡിയത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇതിനും കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. സോ ഇൻസ്റ്റന്റ് റെഫറൻസ് ഇൻ അക്യൂട്ട് കേസസ് ഓർ ഇൻ എമർജൻസി കേസസ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് റെപ്പർട്ടറി. അത് നിങ്ങൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിഡ്നി പെയിനിൽ ബെർബറിസ് വൾഗാരിസ് കൊടുത്താൽ കുറയില്ല, പേഷ്യൻ്റ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകും. അക്യൂട്ട് ഡിസീസിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അത്രയും കറക്റ്റായിരിക്കണം പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനും. ദെൻ അബൌട്ട് അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ്. സപ്പോസ് നമ്മൾ എക്സാം ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെക്ബണീസ് പോയിന്റ് മറ്റേതിൻ്റെ ടെൻഡർനെസ്സും ഇതൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് ആണ് നമ്മുടെ ലിമിറ്റഡ് നോളജ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു പ്രിസ്ക്രൈബ് ദ റൂബ്രിക് അബ്ഡോമൻ ഇൻഫ്ലമേഷൻ അപ്പൻഡിസ്. അതിൽ കുറച്ച് മെഡിസിൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഏതാണ് ഈ പേഷ്യൻറ്റ് വരിക എന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു പ്രിസ്ക്രൈബ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ്. ആൻഡ് സപ്പോസ് ഫെബ്രൈൽ ഫിറ്റ്സ്, ഭയങ്കര പനിയാണ്, പനി വന്നിട്ട് കുട്ടിക്ക് ഫിറ്റ്സ് ഇളകിയിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കും ബേജാറ്, കുട്ടീൻ്റെ അമ്മേനേക്കാളും ബേജാറ് നമുക്കാണ്. എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത്, എന്ത് മെഡിസിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. It is very easy to prescribe in febrile fits. And where will we get the rubric for the febrile fits? Febrile fitsൽ ബെലഡോണ പറയുന്നില്ല കെൻഡിൽ. ബെലഡോണ കൊടുത്താൽ ആദ്യം ഫിറ്റ്സ് കൂടുന്നാണ് പറയണത്. അത് കൊടുത്തു നോക്കുക. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് ഫിറ്റ്സിൽ ബെലഡോണ. The rubric for febrile fits: generalities, convulsions, heat during. എന്നാണ് റൂബ്രിക് കൊടുത്തത്. 3 mark remedies are Naxomica and Stramonium. These medicines are wonderful results in febrile fits also. Naxomica, Stramonium followed by വേറെ ഏതോ 1-2 മെഡിസിൻ കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ബെലഡോണ പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ സിന്തസിസിൽ ഫെബ്രൈൽ ഫിറ്റ്സിന് ബെലഡോണയും പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ഫെബ്രൈൽ ഫിറ്റ്സ് വരെയാണ് കേസ്, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ജനറാലിറ്റീസ്, കൺവൾഷൻ, ഹീറ്റ് വരും. അതിൽ 3-4 മെഡിസിൻസേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി, മെഡിസിനിൽ ഏതാ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് ചെയ്ത് നോക്കി. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി ടു പ്രിസ്ക്രൈബ് ഹൈപ്പർടെൻസിൻ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് I am hearing from this doctor. Ignitia can prevent. Just try in your practice. And the cough after measles, a peculiar type of cough will occur after measles.
അതൊന്നും സാധാരണ മെഡിസിൻ കൊടുത്താൽ കുറയില്ല. മീസിൽസ് വന്നാൽ ഒരു പെക്യുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് കഫ് ഉണ്ട്, ന്യൂമോണിയയിലേക്ക് പോകുന്നത് മെഡിസിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. ആൻഡ് ദി റൂബ്രിക് കഫ് measles after, we have wonderful remedies like Calibec, Pulsar and Rosera. These are the 3 mark remedies for the cough after measles and cough after cold. കുട്ടി ബീച്ചിൽ ഗാനമേള കാണാൻ പോയി, ഗാനമേള കേൾക്കാൻ പോയി, അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് അവന് ചുമ വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം തിന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവന് ചുമ വന്നു. റൂബ്രിക് കഫ് കോൾഡ് ബിക്കമിങ് ഓൺ, കഫ് ഐസ്ക്രീം ആഫ്റ്റർ, അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ സിന്തസിസിൽ നല്ല റൂബ്രിക്സ് പറയുന്നുണ്ട്. കഫ് കോൾഡ് ബിക്കമിങ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണുപ്പ് അടിച്ചിട്ട് കടൽ കാണാൻ പോയി, അവിടെ നിന്ന് തണുപ്പ് അടിച്ചിട്ട് അവന് ചുമ വന്നു. It's very easy to prescribe. Only few medicines are mentioned in cancer repertory. Cough after cold and the recurrent stye. Suppose a patient comes to you with recurrent stye. ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണൊക്കെ അലോപ്പതി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇത് പിന്നെയും വരുന്നു, നമുക്ക് മെഡിസിൻ ഒന്നും ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു റെഫർ. ഐ സ്റ്റൈസ് റെക്കറന്റ് എന്ന് പറയുന്ന റൂബ്രിക് പറഞ്ഞ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റെമഡി സൾഫർ ഇസ് ഓൺലി 3 mark remedy followed by പൾസാരില ആൻഡ് സ്റ്റാഫിസാക്രി ആൻഡ് 2 mark. നമുക്കൊരു സ്റ്റാഫിസാക്രി മാത്രമേ സ്റ്റൈ വരുമ്പോൾ പറയുള്ളൂ. ദ റെക്കറന്റ് സ്റ്റൈ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെഡിസിൻ ഇസ് സൾഫർ. ഇതിനാണ് 3 mark remedy. And the recurrent tonsillitis, and which is the only medicine represented in cancer repertory for the recurrent tonsillitis. Only 3 mark remedy. Other remedies like lacasis, like podium silicea are available in cancer repertory. Only 3 mark remedies. Beretta-carb. And how will you differentiate between Beretta-carb and Calcarea-carb child? പെട്ടെന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഇൻ ടോൺസിലൈറ്റിസ് രണ്ടിനും മോറുള്ള സെയിം അഫെക്ഷൻ ആണ്. കൽക്കേരിയ-കാർബ് ചൈൽഡ് ആണെങ്കിൽ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടിയായിരിക്കും, പെരേറ്റ-കാർബ് ആണെങ്കിൽ ഡൾ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയായിരിക്കും. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അക്യൂട്ട് ഡിസീസിൽ നമുക്ക് മെഡിസിൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി മെഡിസിൻ ഈസ് പെരേറ്റ-കാർബ് ഫോർ ദി റെക്കറന്റ് ടോൺസിലൈറ്റിസ്, ത്രോട്ട് ഇൻഫ്ലമേഷൻ, ടോൺസിൽസ് റെക്കറന്റ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് മേ ബി റിട്ടൻഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ. കുട്ടിക്ക് മൂത്രം പോണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരികയാണ്, എന്താ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആകെ ബേജാറ്. പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് ആദ്യം ഇങ്ങനത്തെ കേസൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ്. It is very easy to refer. Take the chapter bladder, retention, urine, infants. One of the most important medicines are Epis and Causticum. Are the 3 mark remedies, I think. It is very easy to prescribe. Bladder, retention, urine, infants. അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Then it may be a case of sinusitis. It's also very difficult to manage for the allopathic people, sinusitis. But we have wonderful results. ഈ വിക്സിനും അമൃതാച്ചനും പകരമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടോ? വിക്സ് അമൃതാജനൊക്കെ ആവി പിടിക്കാൻ പറയും അലോപ്പതി ഡോക്ടേഴ്സ് വന്നാൽ. ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ ഒരു സാധനം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിക്സ് അമൃതാജനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആവി പിടിക്കാൻ പറയും അലോപ്പതി ഡോക്ടേഴ്സ്. നമ്മൾ വിക്സ് ഒഴിവാക്കാൻ പറയും, കാരണം അതിൽ ക്യാംഫർ കണ്ടന്റ് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളെ മെഡിസിന് ശരിയാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടേഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വിക്സ് അമൃതാജനം ഉപയോഗിക്കരുത്, ആവി പിടിക്കരുതെന്ന് പറയാൻ കാരണം. വെറുതെ ആവി പിടിച്ചാലും റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. ഹൈഡ്രാസ്റ്റിക് സ്റ്റിഞ്ചർ, ആ ഉറ്റിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ചുടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു 5-10 തുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ 10-15 ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ കണ്ടീഷൻ ആവി പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു നോക്കി. നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് സൈനസൈറ്റിസ് എന്നതിൽ 2 mark ബോറിക്സ് റെപ്പർട്ടറിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വി ഹാവ് വണ്ടർഫുൾ റിസൾട്ട്സ്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഹൈഡ്രാസ്റ്റിക് സ്റ്റിഞ്ചർ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് മെഡിസിന്, നല്ല കമ്പനിയുടെ വാങ്ങിയാൽ തന്നെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആൻഡ് ദി സൈനസൈറ്റിസ് ദി റൂബ്രിക് ഫോർ ദി സൈനസൈറ്റിസ്, പലപ്പോഴും ഈ സൈനസൈറ്റിസ് വരെ ആദ്യം ജലദോഷം വരും, മേലോട്ട് വലിച്ചു കയറ്റും, മാക്സിലറി സൈനസിലും ഫ്രോണ്ടൽ സൈനസിലേസും കയറും. അങ്ങനെയാണ് സൈനസൈറ്റിസ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നത്. റൂബ്രിക് നോസ് കൊറേസ extending to frontal sinus, nose catarrha extending to frontal sinus. Then other rubric head pain, forehead middle. Ethmoidal sinusitis ആണെങ്കിൽ head pain, forehead middle. Above the eyes എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫ്രോണ്ടൽ സൈനസിനാണെങ്കിൽ. അങ്ങനെ 4-5 സ്ഥലത്തായിട്ടാണ് ഓരോ റീജിയനിലുള്ള സൈനസിന് റൂബ്രിക്സ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹോസ്നെസ്, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗാനമേള അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടൊക്കെ പാടിയിട്ട് കുട്ടിക്ക് ഒച്ച പോയി, നാളെയും കുട്ടിക്ക് ബാക്കി പരിപാടി ഉണ്ട്, സാറേ ഡോക്ടർ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് തരണം. ആൻഡ് വി ഹാവ് വണ്ടർഫുൾ റെമഡീസ്. ദി റൂബ്രിക് larynx and trachea, voice, hoarseness, overuse of the voice. One of the most important remedies are the Auron triphyllum and Causticum restos. These are the 3 mark remedies in cancer repertory. നാളേക്ക് കുട്ടിക്ക് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അക്യൂട്ട് കംപ്ലൈന്റിൽ നാളേക്ക് കുട്ടിക്ക് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സക്സസ് കിടക്കുന്നത്. കുട്ടിക്ക് ഇന്ന് കലാപരിപാടി ഉണ്ട്, നാളെ അവന് പരിപാടി ഉണ്ട്, പാട്ട് പാടണം, ഡോക്ടറെ സൗണ്ട് പോയി ശരിയാക്കി തരണം. We have wonderful rubric, larynx and trachea, voice, hoarseness, overuse of the voice from. Then suppose nowadays so many cases of mumps will come, and the rubric for the mumps and the side is also very important. Right side mumps ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക മെഡിസിൻ ഉണ്ട്, അത് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് കുറയും. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മംസ് ആണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കുറയും. റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ്, ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് റെപ്പർട്ടറിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. The rubric face inflammation parotitis, this is rubric for mumps. അതിന്റെ ചോടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ്സ് ലെഫ്റ്റ്. കുട്ടിക്ക് ആദ്യം വലതു ഭാഗത്ത് വന്ന് ഇടത് ഭാഗത്ത് പോയാലും മെഡിസിൻ പറയണം, ഇടത് ഭാഗത്ത് വന്ന് വലതു ഭാഗത്ത് പോയാലും മെഡിസിൻ പറയണം. ഓരോ സൈഡ് എഫിനിറ്റി വെച്ചിട്ട് നോക്കി കൊടുത്താൽ ടോൺസിലൈറ്റിസ്, മംസ് ഇതൊക്കെ വളരെ വണ്ടർഫുൾ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവാം. സോ ദി റൂബ്രിക് ഈസ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഭാഗത്തുള്ളത് നമുക്ക് വലിയ മെഡിസിൻ ഒന്നും ഓർഡർ, നമുക്ക് ആകെ അടുത്ത ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാക്ടോസിസ് അറിയുള്ളൂ. റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ മെഡിസിൻ ഉണ്ട്, ഇതിൽ ഏതാ മെഡിസിൻ കുട്ടിക്ക് വരുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു പ്രിസ്ക്രൈബ്.
and about the weakness in diabetes mellitus, and which is an important medicine mentioned in synthesis repertory for the weakness in diabetes mellitus. Only 3 medicine is represented in synthesis repertory, and that is 2 mark also, and that medicine has wonderful results also. Weakness in diabetes. Diabetes വന്ന കേസിൽ ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരിക്കും. ആസിഡ് ഫോസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അത് സിന്തസിസിൽ പറയുന്നില്ല. ഡയബറ്റീസ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് വീക്ക്നെസ് ആണ്, ഇറ്റ്സ് കൺകോമിറ്റൻസ്. ആൻഡ് വി ഹാവ് 3 മെഡിസിൻസ്. സാധാരണ സാറ് പലപ്പോഴും കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ നല്ല റിസൾട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് arsenical, argentamate and lactic acid. These are 3 medicines in synthesis repertory, and that medicines are 2 mark also. Differentiated ഏത് മെഡിസിനാണ് നിങ്ങൾ പേഷ്യൻറ്റിന് വരുന്നത് വെച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം. അർജന്റമേറ്റ് ആണ് സാറ് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. വീക്ക്നെസ് ഇൻ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ്. arsenical, argentamate and lacticum acidicum. Next slide. So instant reference is the utility of the repertory in acute diseases. Then prescribing on laboratory reports. Suppose a patient comes to you with a laboratory report, urine examine ചെയ്തു, അതിൽ കാൽസ്യം ഓക്സാലേറ്റ് സ്റ്റോൺ എന്ന് മറ്റാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. വേറെ പേഷ്യൻറ്റിന് ഫൈൻഡിങ്സ് ഒന്നുമില്ല. ചെറിയൊരു വേദന തോന്നിയപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താണ്, അബ്ഡോമിനൽ റീനൽ കോളിക്കോ ഒന്നുമില്ല. എക്സാമിൻ ചെയ്ത് യൂറിൻ റൂട്ടീൻ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ കാൽസ്യം ഓക്സാലേറ്റ് സ്റ്റോൺസ് ഉണ്ട്, പസൊക്കെ 1 or 2, RBC 1 or 2 അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ. How will you prescribe on this laboratory report alone? No other features, no other pains, no other complaints. Means what is a one-sided disease. Nowadays, so many one-sided diseases will come to us. And we have a direct rubric in cancer repertory, urine, sediment, oxalate of lime. And we have only 1 medicine having 3 mark. The other medicines are 2 and 1 mark. And that medicine has great importance in the calcium oxalate stone. And which is that medicine? അലോപ്പതി മെഡിസിന് കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റോൺ പൊടിയുന്നേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മെഡിസിന് കൊടുത്താൽ സ്റ്റോൺ പൊടിയും. Provided that is a calcium oxalate stone. Only 3 mark remedy in mentioned in cancer repertory is a nitric acid. Just prescribe that medicine. ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കിയിട്ട് റിസൾട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ. Nitric acid. I used to prescribe in 30th potency in advanced cases, I mean in pathological cases. അത് പൊടിച്ചു പോകാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ലോ പൊട്ടൻസി ആയിരുന്നു. റെക്കറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഹൈയിലേക്ക് പോയാൽ മതി. Nitric acid is the only medicine. And it may be a case of phosphate stone. ചിലപ്പോൾ phosphate stone യൂറിൻ റൂട്ടീൻ എക്സാമിനേഷനിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും. And which is the only medicine for that condition. I mean the most effective medicine mentioned in cancer repertory. Phosphate stone. Phosphoric acid is the only medicine having 3 mark, the rest having the 1 or 2 mark. Just try this medicine when no other symptoms pointing to some other remedy and no associated complaints. Provided that when no other symptoms pointing to some other remedy and no associated complaints. അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. And what about caste? കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാസ്റ്റ് 12 to 15 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ദി റൂബ്രിക് യൂറിൻ സെഡിമെന്റ് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യൂറിൻ സെഡിമെന്റ് കാസ്റ്റ്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ബ്ലഡി കാസ്റ്റ്? RBC 10 to 15 ഓർ മീൻസ് അക്യൂട്ട് ഗ്ലോമർലോ നെഫ്രൈറ്റിസിലാണ് RBC കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ 10 to 15 or 20 to 25 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് വി ഹാവ് ഓൺലി 2 മെഡിസിൻ ഇൻ ക്യാൻസർ repertory, that is അലോപ്പതി മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ട് RBC കുറയുന്നേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് AGN അക്യൂട്ട് ഗ്ലോമർലോ നെഫ്രൈറ്റിസിൽ ഈ 2 മെഡിസിനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുത്താൽ കുറയും. ജസ്റ്റ് ട്രൈ ദിസ് മെഡിസിൻ. ദീസ് ആർ ദി 2 മെഡിസിൻസ്. ടെർബിന്തിന ആൻഡ് പ്ലംബമാറ്റ് ആർ ദി 2 മെഡിസിൻ. ടെർബിന്തിന ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പ്ലംബമാറ്റ് ഞാൻ കൂടുതൽ കേസിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ടെർബിന്തിനം കൊടുത്താൽ വി ഹാവ് ഡെഫിനിറ്റ് റിസൾട്ട്സ്. അലോപ്പതി മെഡിസിൻസ് കൊടുത്തിട്ട് കുറയുന്നേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് RBC കാസ്റ്റ് യൂറിനിൽ കുറഞ്ഞു വരും. ടിഞ്ചർ. I used to prescribe terbinthine and tincture. മറ്റ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒന്നും തെറ്റാന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ആൽബുമിൻ? ആൽബുമിൻ +2+, ആൽബുമിൻ 3+ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് യൂറിൻ റൂട്ടീൻ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ റിസൾട്ട് കിട്ടും. വി ഹാവ് ദി റൂബ്രിക് യൂറിൻ albuminous. We have a direct rubric, urine albuminous. And about ESR, and which is the best medicine, and which medicine it is mentioned for to decrease the ESR when no other advanced pathology is available and having a tubercular background. Arsenicum iodatum അതിലാണ് അത് പറയുന്നത്. കൊടുത്തു നോക്കാം. മറ്റ് പത്തോളജി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ESR is very വളരെ മാർക്കറ്റ് ഡിക്രീസ് വരും ESR. Sometimes a dose of tuberculin is required. ട്യൂബർക്കുലർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള കേസിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ESR കൂടുതലായിട്ട് കാണാം. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദി ആർസെനിക്കം അയോഡേറ്റം ഹാവ് ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ റൈസ്ഡ് ESR. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു പ്രിസ്ക്രൈബ് ഓൺ ലാബ് റിപ്പോർട്ട്സ്. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ക്യാൻസർ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ലാബ് റിപ്പോർട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. വെൻ നോ അതർ സിംറ്റംസ് പോയിന്റിംഗ് ടു സം അതർ റെമഡി. ആൽബുമിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റൂബ്രിക് ഉണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് മെഡിസിൻസും പറയുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് യൂറിൻ ആൽബുമിനസ്. ആൻഡ് അബൌട്ട് ESR, and which is the best medicine?
And which material, which medicine it is mentioned for to decrease the ESR when no other advanced pathology is available and having a tubercular background. Arsenicum iodate അതിലാണത് പറയുന്നത്. കൊടുത്തു നോക്കാം. മറ്റ് പത്തോളജി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ESR is very വളരെ മാർക്കറ്റ് ഡിക്രീസ് വരും ESR. സംടൈംസ് a dose of tuberculin is required. ട്യൂബർക്കുലർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള കേസിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ESR കൂടുതലായിട്ട് കാണാം. That is why the arsenicum iodate have best result in raised ESR. And it is very easy to prescribe on lab reports. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ക്യാൻസർ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ലാബ് റിപ്പോർട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം when no other symptoms or no other symptoms pointing to some other remedy.